also an experiment. ওই এক্সপেরিমেন্টের কারণে যে আউটকামটা আসে, আউটকামটা হচ্ছে ওয়েল ডিফাইন্ড। সো সেটাকে আমরা বলি আউটকাম। এক্সপেরিমেন্ট আউটকাম। সো এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে প্রসেস দ্যাট জেনারেটস দ্য আউটকাম। So যদি আমরা কোনো একটা if you have a like shop, you are a seller and if someone is entering your shop, so you make an assumption that will the person will buy or not buy your product. So that is an outcome also. So you are assessing the sales call that you are a sales guy, you are approaching someone that we are selling this product, whether the person will be buying the product or not. So that is also an outcome. And in football game, there are like 3 different outcomes. You may win, you may lose, or you may face a tie, a draw. So these are the experiments that has well-defined outcome. So when all the outcomes together, when all the outcomes of an experiment are brought together, we call it a sample space. So it's a set. So all possible experimental outcomes together, we call it a sample space. So if it is in case of coin that you toss, so there will be head or tail. So head and tail are the elements of those set. So one set, head and tail are the elements, because these are all the possible outcomes from that particular experiment. So sample space is that the set of all possible outcomes together. So if you are working in a factory, you are at the quality control and you are producing different products. So in being in quality control, you check every product those are manufactured. Manufacturing এর পরে যখন আপনার কাছে আসছে আপনি তখন চেক করছেন কোয়ালিটি কন্ট্রোলে। So if you see the product has no defect, so you take it. If you find the product is defective, you do not take it. You keep it somewhere else. So for a production process, you can say defective product and non-defective products. These are the sample space, the set of all possible outcomes. So if I say you that you throw a die, that Ludo die, and what are the elements of the sample space? তাহলে ওটা sample space কি হবে? একটা লুডো ছক্কা যদি আমরা থ্রো করি, what are the sample space? What is the sample space, or what are the elements of the sample space? 1 to 6. 1 to 6. So এভাবে না বলে আমরা বলি 1 2 3 4 5 and 6. So these are the very right 1 to 6. Okay, so these are the like sample space, examples of sample space. যেটা এখন একটু জানতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমরা প্রবাবিলিটি যখন অ্যাসাইন করি, আমরা কোনো একটা এক্সপেরিমেন্টাল আউটকামের জন্য যখন প্রবাবিলিটি অ্যাসাইন করি, how do we assign? There are 3 basic ways that how we can assign the probabilities to any outcome, any experimental outcome. প্রথম যে প্রসেসটা সেটা আমরা বলি ক্লাসিক্যাল মেথড। সো ক্লাসিক্যাল মেথড সেটা হচ্ছে like একদম কোর, যেটা আমরা কম বেশি সবাই জানি। The assumption of equally likely outcome is used as a basis for assigning probabilities. So if you think of tossing a coin, so what is the probability? 1/2, whether it is head or tail, because head or tail either has the equal chance of being selected. So আপনি যখন থ্রো করবেন, so আউটকাম আসবে একটা, either head or tail. টোটাল আউটকাম হচ্ছে দুইটা, so 1 হচ্ছে numerator and 2 হচ্ছে denominator. So 1 divided by 2. So this is the classical way of assigning probability. So the same thing, যদি আপনি একটা ছক্কা থ্রো করেন, একটা ডাই যদি থ্রো করেন, you see that 1 divided by 6. এই 1 কিন্তু আসলে নাম্বার 1 না, এই 1 হচ্ছে যে একটা আউটকাম। So if it is 1 or 2 or 3, আপনি ডাই থ্রো করলে কি হবে? হয় 1 পড়বে, নাহলে 6 পড়বে, নাহলে 5 পড়বে, নাহলে 4 3 2। এখন 6 আসুক আর 5 আসুক, আউটকাম তো একটাই হবে। আমরা ছক্কা খেলার সময় আমরা কোনটাকে আউটকাম হিসেবে ধরি? যেটা আপার সারফেসে থাকে, রাইট? যেটা সাইডে থাকে ওটাকে তো আমরা কাউন্ট করি না। আমরা যেটা আপার সারফেসে দেখি ওটা তো আপার সারফেসে একটা সাইড থাকবে। সো একটা সাইডের জন্য 1, it is not for that 1 2 3, not for that numbers. So যদি আপনি থ্রো করেন, আমি যদি বলি what is the probability that the 3 will come
from throwing a die, তাহলে 3 কিন্তু একবারই আসবে, একটাই আসবে 3, so 1 divided by 6. যদি বলি 4 আসবে তখনও কিন্তু এটা হচ্ছে 1 divided by 6. You get the point? So it is not that 1. আর যদি বলি যে 1 আসবে, what is the probability? 1 আসলেও একবারই আসবে, শুধু সার্ফেসে কেন পুরো ছক্কাতে তো একপাশেই 1 লেখা থাকে, 6টার পাশে 6টা ডিফারেন্ট নাম্বার, সো 6টা নাম্বার আসবে না, প্রত্যেকবার একটা নাম্বার করেই আসবে। So this is the classical way of assigning probability. আবার যদি এরকম হয় যে আপনি যদি জানেন যে কোনো একটা প্রোডাকশন প্রসেসে আপনি 50% আপনার সবসময় খারাপ প্রোডাক্ট আসে, সো 100% টোটাল প্রোডাক্টে 50% যদি খারাপ আসে, তাহলে 1 divided by 2, যে দুটো প্রোডাক্ট নিলে একটা প্রোডাক্ট খারাপ আসে। So equally likely chance যদি থাকে তখন ওগুলো আমরা normally classical way of assigning probability যেটা বলি। So you know the outcome, there is one outcome and you know the total outcome, so one outcome divided by the numbers of total outcomes. So this is the classical way of assigning probability. The second thing is the relative frequency method. The relative frequency method. Suppose you are a seller of a product and your customer is visiting your shop, and you know that, because we judge, right? When the customer comes to your shop, as a seller, you have a judgment, like possibly this customer will buy or possibly this customer will not buy. So this is simply a wild case. It is not mathematically done or it is not scientifically done. This is based on your assumption, based on your experience, whatever it is. But that is not really a right way. Why? Because if someone has bought the product like early in the morning, and after 10 minutes someone new come to your shop, and you think that the last person bought my product, so maybe this person will buy the product or maybe this person will not buy the product. So you are judging your decision, or you are assuming based on your judgment, but this judgment is not scientifically done. So in these sort of cases what we do, so we take a history. Suppose you have the data that last month 500 customers visited your shop, and out of these 500 customers 200 customers bought product from you. Now you can base your decision on this information, like 200 by 500, and what is the probability that the next customer will be buying your product. So you can say this is 200 divided by 500, instead of checking, or instead of relying your decision on one evidence only, that the last customer bought or the two customers bought. You are relying on entire month. So this is more scientific, more rational. So that's why you see the frequency. So for some sellers, suppose if you think of like soap, shampoo, or these sort of household items, or these products are sold very frequently, right? In a neighboring grocery shop, if you go and ask them that how many soaps you have sold during last month, maybe they will be saying that we have sold more than 500 units or more than 10,000 units. But if you go to a car seller for sale and you ask that how many cars you have sold during last month, maybe the car seller will say no cars last month. Maybe one car I have sold during last month, or 2 cars I have sold during last month. That means depending on the product, depending on the nature of the product or the service of the product, you see the sale volume. So ওই সমস্ত ক্ষেত্রে এখন যদি আপনি বলেন কোন একটা সাবানের seller হিসেবে you want to judge যে আমার next customer টা আমার product কিনবে কি কিনবে না, so you can rely on maybe last month data, that how many customer came and how many of them bought your product. কিন্তু একটা কার সেলারের কাছে গিয়ে যদি বলেন যে এই নেক্সট কাস্টমারটা আমার প্রোডাক্ট কিনবে কি কিনবে না, সো আপনি কিন্তু লাস্ট মান্থের ডেটার উপর রিলাই করলে দেখা যাবে ডেটা তো খুবই কম, কারণ বিক্রি হয়েছে হয়তো 1 টাকা কিন্তু বিক্রি হয় নাই। So car seller ক্ষেত্রে আপনি হয়তো জাজ করবেন যে ঠিক আছে last 2 years how many customers come to me and how many of them bought the product. যে last 2 years এ আমার কাছে 100 জন কাস্টমার আসছে, এর মধ্যে 20 জন কাস্টমার প্রোডাক্টটা কিনেছে, so 20/10. So you are focusing on the frequencies of the purchase, individual একটা ইভেন্টের উপরে না। Do you get my point? So আমি একটা ইভেন্টের উপরে I cannot really take decision যে একজন কাস্টমার আসছে and did this, তার মানে পরের কাস্টমারও তাই করবে, this is not rational. So rational হচ্ছে যখন I will have a like bulk volume of data, and then I know that the frequency is high enough to come to a conclusion. So সাবান শ্যাম্পুর জন্য ঠিক আছে আমার 1 মাস is enough. আমি যদি বলি
ফর এক্সাম্পল আইসক্রিম সেলস। এখন আইসক্রিম সেলস দেখবেন যে সামারের আইসক্রিম রিকোয়ারমেন্ট অনেক হাই, উইন্টারে আইসক্রিম রিকোয়ারমেন্ট অনেক লো, ইজন্ট ইট? নরমালি উইন্টারে আমরা একটু কম কনজিউম করি আইসক্রিম, সামারে দেখা যায় আমরা আইসক্রিমটা বেশি কনজিউম করি। এখন আপনি যদি জুলাই মাসে যদি আপনি জাজ করতে চান যে হাউ মেনি অফ দ্য কাস্টমার্স উইল বি বাইং ইওর আইসক্রিম, আপনি তখন যদি জুনের ডাটার উপর রিলাই করেন, দিস মেক সেন্স। কিংবা মে ডাটা, এপ্রিলের ডাটার উপর যদি রিলাই করেন, দিস মেক সেন্স। এখন আপনি মার্চের সেল কিংবা এপ্রিলের সেল যদি আপনি জানুয়ারির ডাটার উপর রিলাই করেন কিংবা লাস্ট 3 মান্থসের উপর রিলাই করেন, মেবি দিস ইজ নট দ্য রাইট ওয়ে। আপনি করতে পারবেন, ম্যাথমেটিক্যালি ইউ ক্যান ডু ইট, বাট দ্যাট উড নট বি দ্যাট মাচ রেশনাল, কারণ থ্রু আউট দ্যাট টাইম আপনার তো ডিমান্ড কম ছিল। দ্য সেম থিং আপনি যদি দেখেন রমাদান, এই যে রমাদান আসছে, রমজান মাসে আমাদের যে পরিমাণ এই সেল হবে যে কোনো শপে, কাপড় চোপড়ের কথাই যদি বলি, ঈদের নতুন জামা নিয়ে যদি বলি, আপনি যদি ইয়েলো বলেন কিংবা অন্য যে কোনো লোকাল ব্র্যান্ডই যদি বলেন, তাদের যে পরিমাণ সেল হবে এর উপর বেস করে যদি আপনি জাজ করেন যে রমজান মাসের পরে আপনার সেল, ঈদের ছুটির পরের দিন আপনার সেল, শপ খুললে কেমন সেল হবে, ইউ উইল নট গেট দ্য রাইট পিকচার। কারণ রমজানে যখন লোকজন যাচ্ছে তখন হয়তো লোকজনের ভিতরে একটা বাইং অ্যাটিটিউড নিয়ে যাচ্ছে যে দে উইল বি বাইং, কিন্তু রমজানের পরে যখন লোকগুলো যাচ্ছে দে আর নট নেসেসারিলি গোয়িং উইথ দ্যাট অ্যাটিটিউড দে উইল বি বাইং। সো ওই রিলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি নেওয়ার সময় একটু মাথায় রাখতে হবে যে আসলে আমার টাইম ফ্রেমটা সব ধরনের টাইম ফ্রেম আমি কভার করি কিনা। So relative frequency is the method of assigning probabilities reference to its relative frequency method that you focus on the volume, a certain volume that you have observed during a certain reasonable time frame. Any question? Good. Third হচ্ছে subjective method. So even this is a quantitative measure, but still it is, there are options, there are ways, or there are situations that you have to assign probability based on your judgment, based on your experience, based on many other things, or even based on your belief maybe. যেমন ধরেন আপনি হয়তো, I'm not sure if you are aware of the contractor business বাংলাদেশে, যখন কোনো একটা বিড হয়, suppose an organization they want to set up a new factory, so they don't want to do it, they want to outsource the like construction facilities. তারা হয়তো পত্রিকায় বললো যে আমরা 10 তলা একটা বিল্ডিং বানাবো কিংবা 5 তলা একটা ফ্যাক্টরি বানাবো, এই ল্যান্ডের উপরে বিড চায় তারা। তো যারা প্রফেশনাল কন্ট্রাক্টর, যারা যে কনস্ট্রাকশন কাজগুলি করে, সো তারা তখন বিড করে। তো বিড করে কিভাবে, হয়তো ওই স্পেসিফিকেশন দিয়ে XYZ কোম্পানি হয়তো বললো যে we can construct the building in $10 million, আরেকজন হয়তো বললো we can construct the building in $9.8 billion, given all the criteria they fulfill. এখন যারা ওই কনস্ট্রাকশনের ওয়ার্কটা দিচ্ছে, যাদের জন্য যারা আউটসোর্স করছে, তারা হয়তো ডেফিনেটলি ওই 9.8 billion কে প্রেফার করবে, 9.8 billion কে, because 10 million is high, so 9.8 if they provide the same standard in lower price, why not? এখন কোশ্চেন হচ্ছে যে আপনি যদি ওই সেলারটা, মানে ইউ আর দ্য কনস্ট্রাকশন ফার্ম, ইউ হ্যাভ বিড, এখন আপনি জাজ করবেন কিভাবে যে হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি দ্যাট ইউ উইল গেট দ্য প্রোডাক্ট, ইউ উইল গেট দ্য কন্ট্রাক্ট অর নট। সো এখানে ম্যাথমেটিক্স দিয়ে আসলে হবে না। আপনি যদি বলেন যে আমি আগের 100টা বিডে আমি দেখেছি I bid for 100 and I got like 70 bids, okay, this is not really the same case here. কারণ ওই যে আগের যে আপনি 100টা বিড করেছেন, ওই 100টা বিডের মধ্যে তো এরকম ফ্যাক্টরি ছিল না, শুধু ওইটার মধ্যে তো রাস্তা কনস্ট্রাকশন ছিল, হাউসের কনস্ট্রাকশন ছিল, শপিং সেন্টার কনস্ট্রাকশন ছিল। তো এক একটা কনস্ট্রাকশনের এক এক ধরনের প্যাটার্ন। সো ওখানে যদি আপনি রিলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সির মতো 1000 কিংবা 100 যদি এভিডেন্স ব্যাকওয়ার্ডে যদি ক্যালকুলেট করেন, দিস মাইট নট বি দ্যাট মাচ ফিজিবল। সো ওই জন্য সাবজেক্টিভ মেথডটা হচ্ছে যে ইজ এন্টায়ারলি বেসড অন ইওর জাজমেন্ট and entirely based on your experiences and other factors. So আপনি একটা অফার করলেন কাউকে, আমরা যখন ওই যে কোনো নেগোসিয়েশনে যখন থাকে, so someone is offering a price and you have the opportunity to negotiate, so you do not know that what is the effect. বার্গেন শপগুলির কথা যদি আমি বলি, আপনি সিম্পলি, অনেকে হয়তো আপনাদের এক্সপিরিয়েন্স ডেফিনেটলি আছে, মিরপুরে বেনারসি পল্লী আছে না, মিরপুরে বেনারসি পল্লীতে আপনি যদি যান, একটা শাড়ির প্রাইস যদি জিজ্ঞেস করেন, একটা শাড়ি আপনার পছন্দ হয়তো প্রাইস করলো আপনাকে 20,000 টাকা,
আর 20,000 টাকা কি আপনি আসলে ওই প্রোডাক্টটা কিনবেন? একটা শাড়ির প্রাইস যদি বেনারসি পল্লীতে বলে 20,000 টাকা, will you buy that product? No, sir. Again, it a little. অনেকে হয়তো কিনেও ফেলতে পারে, কিন্তু যাদের বেনারসি পল্লী সম্পর্কে আইডিয়া আছে যে what this, how they sell, মানে you have to have a high level of bargaining skill. 20,000 টাকা যে শাড়িটা বলছে you have to start from maybe 1200 টাকা। আপনি হয়তো বলেন যে ভাই 1200 টাকা দিবেন। এখন এই যে 20,000 টাকার এগেইনস্টে when you are asking for, when you are offering 1200 টাকা, এটা কেমন উইয়ার্ড না? মানে ভেরি আনরিয়ালিস্টিক মনে হচ্ছে না? কিন্তু দেখবেন যে আমাদের ফ্যামিলিতে, আমাদের রিলেটিভস এর মধ্যে অনেকেই আছে who are very good at bargaining, হয়তো ওই 1200 টাকা বলে আলটিমেটলি সে 2200 টাকা ওই প্রোডাক্টটা কিনে নিয়ে চলে আসছে। কিন্তু বেনারসি পণ্যের প্রাইসিংটা এরকম। এখন কোশ্চেন হচ্ছে ওরা যখন 2200 টাকা বলে, 22,000 টাকা বলে ওই প্রোডাক্টের দাম, কিংবা 20,000 টাকা বলে, ও কিন্তু জানে যে দিস ইজ নট দ্য রিয়েলিস্টিক প্রাইস আই অফার। আর আপনি যখন আবার ওইটার এগেইনস্টে কাউন্টার অফারটা যখন দিচ্ছেন, সো কাউন্টার অফার দেওয়ার সময় আপনি জানেন যে এটা তো বিক্রি করবে না, তাও বলি, সো তখন হয় কি ওই সেলারও বুঝতে পারে যে ইউ হ্যাভ আইডিয়া অ্যাবাউট দ্য মার্কেট, তো সেলার তখন কিন্তু টিউন করে। সেলার হয়তো তখন শুরুতে এমন একটা অ্যাটিটিউড করে, আপনাদের হয়তো অনেকের এক্সপেরিয়েন্স আছে, মানে এত হিউমিলিয়েটিং একটা অ্যাটিটিউড করবে, মানে আপনি জীবনে হয়তো শাড়ি কিনেন নাই, শাড়ি সম্পর্কে ইউ হ্যাভ নো আইডিয়া, কিন্তু তারপরে গিয়ে দেখবেন কি যখন আপনি বের হয়ে যেতে যাবেন যে না ঠিক আছে ভাই থ্যাংক ইউ, বের হয়ে যাচ্ছেন, তখন হয়তো বলবে শোনেন কই যাচ্ছেন, আচ্ছা আপনার জন্য 2,000 টাকা কমাই দিলাম। যখনই দেখবেন যে সে আপনার প্রাইস অফারের এগেইনস্টে সে আপনাকে আবার ডাকে, তখন কিন্তু আপনি বুঝে যান যে না এটার প্রাইস আসলেই কম, আমি এর থেকে আর বেশি বাড়াবো না। সে 2,000 টাকা কমালে আপনি হয়তো 200 টাকা বাড়াবেন, তো তখন বলুন 1,200 টাকা জায়গায় বলুন 1,400 টাকা। এই যে বার্গেনটা যখন হচ্ছে, তখন সেও কিন্তু জাজ করার চেষ্টা করে যে এই প্রোডাক্ট আসলে সে কিনবে কিনা, মানে কোন অফার দিলে সে কিনবে। আপনিও কিন্তু যখন প্রত্যেকবার প্রাইস বলার সময় ইউ অলসো জাজ যে এই প্রাইসে মনে হয়েছে যে দিবে, আপনি হয়তো 2,000 পর্যন্ত গেলেন এবং ইউ ফিল লাইক দিস ইজ দ্য মোস্ট অ্যাকসেপ্টেবল প্রাইস, বাট সে দিচ্ছে না। লাস্টলি হয়তো আপনি একবার বলে দিলেন ভাই 2200 ফাইনাল, দিলে দেন নাহলে চলে গেল, এন্ড ইউ লিটারালি মিন ইট, আপনি আসলেই তখন চলে যাচ্ছেন। So as soon as you step out of the shop door, একটা স্টেপ যাওয়ার সাথে সাথে বলবে যে ভাই আছেন কি, বাবা আছেন, আচ্ছা আচ্ছা প্যাকেট করে দিই, আপনার জন্য দিয়ে দিলাম। সো ওইটাও কিন্তু ওই যে জাজমেন্ট, যেটা ইউর সাবজেক্টিভ জাজমেন্ট, যে আমি আসলে কত অফার করলে এটা দেওয়ার চান্স আছে, কতটুকু অফার করলে মানে দেয়ার ইজ হাই পসিবিলিটি দ্যাট হি উইল বি সেলিং। দ্য সেলার অলসো জাজ দ্য সেম। এটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল ক্ষেত্রে। তার কারণ কি, কারণ মার্কেটটা তো হাইলি বার্গেনিং প্রাইস মানে মার্কেট, সো দিস ইজ নট লাইক ইউজুয়াল ফিক্সড প্রাইস শপ, যেটা আমরা রিলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি যেটা বললাম, যে আপনি সাবান কিনতে গেলে কিন্তু ইউ ডু নট বার্গেন, কিংবা একটা শ্যাম্পু কিনতে গেলে কিন্তু ইউ ডু নট বার্গেন, আপনি একটা ব্রেড কিনতে গেলে ইউ ডু নট বার্গেন, but you know that the price is fixed, the price is written on the like pack, so you have to pay it somehow. কিন্তু এই বেনারসি পল্লীতে গেলে কিন্তু ইউ উইল বি বার্গেনিং। সো তিনটা ওয়েতে উই অ্যাসাইন প্রবাবিলিটি। একটা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল মেথড, সো নরমালি যেগুলো আমরা জানি, এন্ড মোস্টলি ইকুয়ালি লাইকলি চান্স যে সমস্ত ইভেন্টে থাকে ওইটাকে আমরা ক্লাসিক্যাল অ্যাপ্রোচ করি। আর রিলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি, সরি, instead of focusing on one event, আমরা হয়তো একটা frequency of event we judge, যে আমি লাস্ট মান্থে 400 কাস্টমারকে আমি জাজ করে দেখলাম তারা আমার প্রোডাক্টটা কিনে কিনা, কিংবা 300 কাস্টমারের মধ্যে দেখলাম কতজন কিনা, and then you calculate the probability, what is the probability that the next customer will be buying your product. That হচ্ছে relative frequency, and subjective method হচ্ছে based on your judgment, experience and everything. And this matters, এই জাজমেন্ট যেটা, এটা দেখবেন আপনি যখন ইয়াং এজে যখন থাকবেন তখন many of your judgment will not be that much useful, কিন্তু over the time when you gain experiences তখন দেখবেন আপনার জাজমেন্ট অনেক বেশি স্মার্ট হবে। আপনাদের অনেক ডিসিশন দেখবেন, আপনারা হয়তো মানে অনেক ডিসিশন আপনারা নিয়ে ফেলেন, কারোর সাথে কথা বলেন না, প্যারেন্টস এর সাথে কথা বলেন না, and you will see that many of those decisions are going wrong. কিন্তু কিছু ডিসিশনস if you share with your elder brothers or sisters due to their experiences, তখন দেখবেন যে you get some like idea, like you get more reasonable like return. You get my point? Okay. তারপর হচ্ছে যে ইভেন্ট, তখন আমরা ইভেন্ট বলি এক্সপেরিমেন্টাল আউটকাম যেটা, সেটাকে যখন আমরা
একটা সেটে নিয়ে আসি, ইটস এ কালেকশন অফ স্যাম্পল পয়েন্টস। এক্সপেরিমেন্টাল আউটকাম গুলোর কালেকশনটাকে আমরা বলি ইভেন্ট। এখন দেখা গেল যে একটা স্যাম্পল স্পেস লাইক যদি আমরা একটা থ্রো করি, ডাই থ্রো করার জন্য বলি, সো এখানে 1 2 3 4 5 6 ছয়টা আমার আউটকাম আছে, ডিফাইন্ড আউটকাম। এই ছয়টাকে একসাথে নিয়ে আমরা বলি কি স্যাম্পল স্পেস, রাইট? এই স্যাম্পল স্পেসে যদি আমরা স্পেসিফিক কয়েকটা স্যাম্পল পয়েন্ট নেই, নিয়ে যদি আমরা একটা সেট করি, তখন ওটাকে আমরা বলি ইভেন্ট। ওকে, এটা ম্যাথমেটিক্সে যখন আমি যে বোর্ডে করাবো তখন দেখবেন যে এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আমি আজকে বোর্ডে কোনো কিছু নিচ্ছি না অনলাইনের জন্য, জাস্ট বেসিক জিনিসগুলো একটু আলোচনা করে দিচ্ছি। তারপর আরেকটা কনসেপ্ট যেটা আমাদের লাগবে সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন সেট থিওরিতে যেমন কমপ্লিমেন্ট করে আসছিলাম, যে ইউ জাস্ট ইমাজিন যে আমাদের যদি একটা ভেন ডায়াগ্রাম বলা থাকে, আমরা একটা ভেন ডায়াগ্রাম থেকে জাস্ট একটু স্ক্রিনে দেখাচ্ছে একটা যদি এখানে বলি যে এই যে রেক্টেঙ্গেল যেটা ব্লু রেক্টেঙ্গেল যেটা, সেটা হচ্ছে কি আমাদের, সেটা হচ্ছে আমাদের ইউনিভার্সাল সেট, রাইট? সো যখন আমরা ইউনিভার্সাল সেট থেকে আমরা যদি কমপ্লিমেন্ট বলি, আমরা যদি ওই যে ব্লু শেডের ওই যে ইয়েলো যে শেডটা আছে সেটা হচ্ছে আমার সেট, সো ইয়েলো সেটটা যদি এ হয় তাহলে বাকি ব্লু এরিয়া গুলো হচ্ছে কি আমার কমপ্লিমেন্ট, রাইট? এখন যখন আমরা প্রবাবিলিটির ক্ষেত্রে যদি বলি, ইফ ইউ রিমেম্বার, আমরা বলেছিলাম যে এটা হচ্ছে আমার ইউনিভার্সাল সেট, এই পুরোটা হচ্ছে আমার ইউনিভার্সাল সেট। এখন ইউনিভার্সাল সেট হওয়ার কারণে এটা সমান আমরা ধরেছিলাম কি, আমরা এরকম ক্লাসে করেছিলাম না যে যে পুরো ইউনিভার্সাল সেট। এখানে যেটা আমরা করি, আমরা এজিউম করে নিই যে এটাই হচ্ছে আমার টোটাল ইভেন্ট, এই পুরো জায়গাটুকু, সো এটা পুরোটা সমান হচ্ছে বেসিক্যালি 1, so this is my probability, total probability. এখন এই অ্যাটেম্পট, এই যে ইয়েলো যে শেপটা আছে, এই শেপটা যদি আমার যদি এখানে যদি আমার probability হয় 0.13, in that case আমার এক্সটার্নাল যে পার্টটুকু আছে এখানে তাহলে আমার probability কত হবে? 0.87। বুঝতে পারছেন? সো আমি যদি বলি যে এই সেটটা হচ্ছে এ, এটা হচ্ছে এ, এটা হচ্ছে সেট এ কিংবা একটা ইভেন্ট এ, তাহলে প্রবাবিলিটি হচ্ছে 0.13, তাহলে এ কমপ্লিমেন্ট যেটা হবে, সো দিস উইল বি বেসিক্যালি এ কমপ্লিমেন্ট হলে তখন আমরা এটাকে যদি বলি এভাবে এ কমপ্লিমেন্ট যদি বলি, কিংবা যদি আমরা এ প্রাইম দেই, হোয়াটএভার হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট দিয়ে দিলাম, তাহলে এ কমপ্লিমেন্ট হচ্ছে 0.87। টু গেট দ্য পয়েন্ট? তাহলে এ কমপ্লিমেন্টের প্রবাবিলিটি হচ্ছে 0.87 আর এর প্রবাবিলিটি হচ্ছে 0.13, সো কমপ্লিমেন্ট হচ্ছে বাকিটুকু সবগুলো। ক্লিয়ার? সো যদি কখনো আমার এরকম ভেন ডায়াগ্রাম যদি থাকে, তাহলে আমার ইউনিভার্সাল সেটটা টোটাল প্রবাবিলিটি হচ্ছে 1, আর মাঝখানে যদি আমার ইভেন্ট গুলো থাকে তাহলে আমি দেখবো আমার মাঝখানে আসলে কয়টা ইভেন্ট আছে। এখানে আমার দুইটা ইভেন্ট আছে এই ডায়াগ্রামে, একটা হচ্ছে আমার সেট অফ set of A আর হচ্ছে আমার set of A complement. So probability of A
প্লাস প্রবাবিলিটি অফ এ কমপ্লিমেন্ট দুটো মিলে হচ্ছে আমার জন্য 1 সো যদি ম্যাথমেটিক্যালি দেখাতে চাই তার মানে হচ্ছে প্রবাবিলিটি অফ এ প্লাস প্রবাবিলিটি অফ এ কমপ্লিমেন্ট ইকুয়ালস টু হচ্ছে 1 ঠিক আছে এটা হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যালি যদি কোনো কারণে এমন হয় যে এর মধ্যে যদি মিউচুয়াল এক্সক্লুসিভ ইভেন্ট যদি আরো থাকে যদি এরকম আরেকটি ইভেন্ট থাকে ওটা নাম হচ্ছে দিলাম বি পার্সে তখন কিন্তু আমার এই তিনটা মিলে হচ্ছে আমার অর্থাৎ বললাম যে তখন এটা তখন এই কমপ্লিমেন্ট না তখন এটা হবে এ বি দুইটাই কমপ্লিমেন্ট মানে জাস্ট টু কিপ ইট সিম্পল আমি অন্য একটা নাম দিয়ে দিই বললাম যে এখানে তো বললাম আমি প্রবাবিলিটি সি পার্সে তাহলে এ প্রবাবিলিটি যদি 0.13 হয় বি এর প্রবাবিলিটি যদি হয় 0.17 তাহলে ওখানে 30 হয়ে গেল তাহলে সি এর প্রবাবিলিটি হচ্ছে 0.7 তখন এই তিনটা প্রবাবিলিটি মিলে হবে আমার 1 mathematically বললে probability of A plus probability of B plus probability of C এই তিনটা মিলে হচ্ছে আমার কি 1 ঠিক আছে গুড তাহলে কমপ্লিমেন্টটা বলা হয়ে গেল এখন যেটা যদি ওই যে একটা সেলারের যদি আমি একটা एग्जांपल বলি ফরসে যে you are a sales manager and after receiving the sales report then you come to know that 80% of new customers contracts result in no sale মানে আপনার কাছে যে রিপোর্টটা আছে ওই রিপোর্ট অনুযায়ী from historical data you see that 80% of new customers do not buy your product যে নতুন আপনার শপে আসে so এই যে 80% of the new customers so they are not buying your product then how many of the new customers buy your product so there is a 20% probability or 0.20 probability that a new customer when entering your shop is buying your product clear Yes, sir. এরপর যেটা আমরা যেটা যে সেট থিওরিতে যেটা দেখে আসছিলাম this is simply the addition law so addition law তে আমরা যেটা বলি আমাদের ফর্মুলা যেটা ছিল যে আমরা নাম্বার অফ এ ইউনিয়ন বি দিয়ে আমরা যেটা করেছি এখানে আমরা সেম জিনিসটাই করব এই জিনিসটা সেম জিনিসটাই করব আমরা so it is a suppose I take it as অন্য একটা কালার দিলাম এটাকে অন্য একটা কালার দিলাম আচ্ছা এটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে যে আমরা যে পয়েন্টটা বোঝার জন্য সো ইফ ইট ইজ লাইক আমরা যখন নাম্বার দিয়ে যে ফর্মুলা গুলো আমরা দিয়েছিলাম নাম্বার অফ এ প্লাস নাম্বার আমরা স্মল বি লিখি তারপর হচ্ছে নাম্বার অফ বি মাইনাস নাম্বার অফ এ transmission to power এটা আমরা ইন্টারসেকশন দিয়ে এর সময় আমরা কি পেয়েছিলাম নাম্বার অফ ইউনিয়ন দিয়ে রাইট নাম্বার অফ এ
সেম থিং আমরা যখনই প্রবাবিলিটিতে নিয়ে আসবো আমরা এই n গুলোকে চেঞ্জ করে দিব সো দিস ইজ দ্য প্রবাবিলিটি অফ a union b equals to probability of a plus probability of b minus probability of a intersection b এটা হচ্ছে আমাদের সেম সেটের ফর্মুলাটাই জাস্ট উই রাইট ইন দ্য ডিফারেন্ট ওয়েজ সো নাম্বারের জায়গায় আমরা p লিখি প্রবাবিলিটি লিখি সো এটা আমরা এই ফর্মুলাটা এটাকে আমরা বেসিক্যালি এডিশন অফ ল সো এই এডিশন লতে প্রবাবিলিটিতে যেটা দেয় যে আমাদের যদি একটা কমন স্পেস থাকে যে দুইটা ডায়াগ্রামের মধ্যে তাহলে ওই কমন স্পেসটা হচ্ছে আমাদের ইন্টারসেকশন আমরা অ্যাড করে আমরা ইন্টারসেকশন পয়েন্টটুকু আবার বাদ দিয়ে দিই যেহেতু এটা রিপিট হয়ে যায় দুইবার হয়ে যায় সো দিস ইজ দ্য ওয়ান এখন যদি আপনাদের একটা কোশ্চেন করা হয় যে কোন একটা পার্টিকুলার কোর্স ইফ ইউ হ্যাভ দ্য পেপার এন্ড পেন্সিল উইথ ইউ 200 স্টুডেন্টস took a course আমি জাস্ট একটা एग्जांपल বললাম যে 200 স্টুডেন্ট একটা কোর্স নিয়েছে 200 স্টুডেন্টস ইন টোটাল কোর্স নিয়েছে এখন এই 200 স্টুডেন্টস এর মধ্যে 160 স্টুডেন্টস মিড টার্মে পাস করেছে আর 140 পাস করেছে ফাইনাল এক্সামে 160 আমি জাস্ট মানে ছোট করে লিখছি ফার্স্ট ইন মিড টার্ম আর 140 পাস্ট ইন ফাইনাল ঠিক আছে এখন আপনি এখান থেকে যদি আপনাকে বলা হয় যে ইন এডিশন 124 পাসড ইন বোথ এক্সাম 124 জন আছে যারা বোথ এক্সামে পাস করেছে পাসড ইন বোথ এক্সাম এখন এই ইনফরমেশনটা যদি আমরা ভেন ডায়াগ্রামে যদি প্লেস করতে চাই but not in the form of a set in the form of probability not in the form of numbers in the form of probability তাহলে আমরা কিভাবে করতে পারি একটু কাগজে কলমে করার সময় আপনারা যেটুকু বুঝেন ওইটুকু থেকে করেন then I will be checking if you can do it properly or not স্যার 124 টা ভেন ডায়াগ্রামের মিডলে বসবে এন্ড এক পাশে হলো এটা মাইনাস করে দিব তারপর বসাবো কিন্তু এটা করলাম কিন্তু আমরা সেট থিওরি অনুযায়ী করলাম আমি চাচ্ছি যে আমি প্রবাবিলিটি ফর্মে যদি চাই তাহলে একটু চেষ্টা করে দেখেন তো হোয়াট ইউ হ্যাভ ডান ইজ রাইট আমরা সেট ফর্মে যেটা করি নাম্বার দিয়ে কিন্তু আমরা এটা প্রবাবিলিটি ফর্মে করতে চাচ্ছি স্যার তাহলে স্যার আমরা ভাগ করব স্যার কি দিয়ে ভাগ করব 200 লাইক ফার্স্টে আমরা মিড কে আমরা টোটাল কোর্স যে কয়জন নিছে ওটা দিয়ে ভাগ করব রাইট সো 200 দিয়ে তাহলে আমরা ভাগ করব এটা কথা বললো আমরা যদি 200 ডিভাইডেড বাই 200 স্টুডেন্টস হয় তাহলে তো প্রবাবিলিটি 1 সো আলটিমেটলি আমার প্রবাবিলিটি রাইট সাইডে যেটা সেটা হয়ে যাবে 1 এখন যদি বলি হু পাসড ইন মিড টার্ম হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি দ্যাট এ স্টুডেন্ট পাসড ইন মিড টার্ম সো তখন আমাকে করতে হবে কি 160 ডিভাইডেড বাই 200 যদি বলি হাউ মেনি অফ দ্য স্টুডেন্টস পাসড ইন ফাইনাল 140 ডিভাইডেড বাই 200 and how many students passed in both 125 divided by 200 so once you have these numbers so you know the probability for this and probability গুলো প্লেস করে দেখেন তো ভ্যালুটা কি দাঁড়ায় ভ্যালুগুলো কত আছে এখানে যদি বলি 124 ডিভাইডেড বাই 200 তাহলে আমার ভ্যালু আসছে কত 0.62 রাইট 0.62 সো 0.62 হচ্ছে আমার একটা সেন্টার আচ্ছা 0.62 যদি সেন্টারে হয় তাহলে এর বিটা আমার কত আসবে স্যার বিতে ফাইনালের জন্য 0.7 ফাইনালের জন্য 0.7 সো অলরেডি আমার 1.62 এখানে আছে তাহলে 0.08 আর 0.08 yes sir আর এর জন্য তাহলে কত আসবে
0.8 মানে টোটাল 0.8 হচ্ছে আমার এর জন্য, মানে টোটাল এর জন্য। in total. That 0.62 is already there. স্যার 18 আসবে স্যার। এই 18 না, 0.18। জি স্যার 0.1. হ্যাঁ 0.18, 0.18 আর 18 কত হলো? আচ্ছা এখন আমি লিখি যে if we sum it up, আমার তো towards sharp right আমার কি হওয়ার কথা, ইউনিভার্সাল সেটের আমার ডান পাশে কি হবে, equal to 1 হবে। 1. Yes sir. And if I sum it up 0.18, 0.62 and 0.08, if we sum it up, what is the total value? 1.6. এই যে যোগ করতেছেন আপনারা, Sir 0.88. 0.88, so if it is 0.88 equals to the 1 হচ্ছে না, তাহলে আমার এই ইউনিয়ন বি এর বাইরে কত থাকছে? Do you get it? Sir 0.12. 0.12 থাকছে, তাহলে এই 0.12 মানে কি? স্যার যারা ফেল করছে যারা ফেল করে না, এখানে আমি তো নাম্বারস দিয়ে না, এখানে আমি তো প্রবাবিলিটি দিয়ে বলবো। The probability that a student failed in both mid and final. আমরা যখন নাম্বারস দিয়ে করি, n দিয়ে যখন করি, তখন আমরা বলবো this is the number of students who failed, the number of students who passed. যখন আমি p দিয়ে করছি, probability দিয়ে করছি, this is we are saying this is the probability that if you take randomly 200 স্টুডেন্টের মধ্যে যদি আপনি একজন স্টুডেন্টকে যদি টিক করেন, so you will see the probability that the student has failed in both the courses, both the exams, mid and final, is 0.12. So the probability a student will pass in midterm only, this is 0.18. Probability of student passed in final only 0.08. Probability a student passed in both mid and final 0.62. The probability a student will not pass in any of the exams is 0.12. The same thing, and this is the reason why we start with the set theory. Because set theory এর Venn diagram দিয়ে তারপরে আমরা এই probability the same application. Sir, the main difference is only using the word of probability, right? Yes, probability, the application is here probability, not the numbers. In set Venn diagram, we do with actual numbers, and we try to calculate the total numbers in the values in numbers. But probability, we just want to find the probability, the likelihood, or the chances that someone will fail or someone will pass, what is the probability or something. ঠিক আছে? জি স্যার If I say the same information, আমি এখানে যেমন নাম্বার দিয়ে দিয়েছে, আমি নাম্বার ছাড়া যদি একটা ইনফরমেশন দেই, like if I give you a number, একটা প্রবলেম যদি হয়, আমি একটু কপি করে দিই, বুঝি আমরা এই ইনফরমেশনটা একটু দেখেন। In any survey, কোন একটা সার্ভেতে দেখা গেছে 30% of the husbands and 20% of the wives were regular viewer of a particular Friday evening program. টিভিতে একটা প্রোগ্রাম যেটা প্রতি ইভিনিং এ হয়, ফ্রাইডেতে একটা প্রোগ্রাম তারা দেখছে। 30% of the husband and 20% of the wives প্রোগ্রামটা দেখে। 12% of the couples on the study, both husband and wife were regular viewer of the program. 12% of the couples, they see both of them, husband and wife. এই ইনফরমেশনটা যদি আমরা ভেন ডায়াগ্রামে প্লেস করি টু ফাইন্ড আউট, একটু চেষ্টা করে দেখেন তো। এই ইনফরমেশনটা আমরা ভেন ডায়াগ্রামে একটু চেষ্টা করে দেখি, আপনি একটু পরে দেখাচ্ছি। স্যার 0.12 তো মাঝে হবে না? 0.12, yes, because মানে ওই কাপলের both of the couples, husband and wife both, but এই সার্ভেটা হয়েছে কাপলসদের উপরে, রাইট? সো কাপলসদের উপর দেখেন 30% of the husbands আর 20% of the wives think, তাহলে এটা হচ্ছে হাজবেন্ড একটা পাশ, ওয়াইফ একটা পাশ, আর both husband and wife হচ্ছে only 12%. So 0.12 is at the intersection.
Wait লাগে না আমার। আমি শুনি রে। What is the result then? Sir, is it 0.62? So it is 0.624. Like, what is the only husbands only what? What is the probability? Only husband. 0.18. 0.18. Only wife. 8. 0.08. 0.8 না 0.08. Sorry, sir, 0. না সরি আর কিছু নাই, ওটা মিস্টেক আমি বলে। আর যখন আমরা ডিডাক্ট করলাম তাহলে আমার টোটাল অ্যাকর্ডিং টু ইউনিয়ন কত হচ্ছে? হাজব্যান্ড এন্ড ওয়াইফ ইউনিয়ন হচ্ছে 0.38, রাইট? Yes, sir. মানে probability of husband and wife probability হচ্ছে মানে either of the husband or wife or both of them, এটা হচ্ছে 0.38। এখন তাহলে কোন কাপল, what is the proportion that the none of the couples watch the TV program? তাহলে হচ্ছে 0.62, right? 1 থেকে 0.38 হচ্ছে আমার রিসাইকেলের মধ্যে, বাকি সবগুলোই হচ্ছে যারা ওই কাপলদের কেউই ছোট দেখেন। তাহলে এর বাইরে যেটা হচ্ছে যে যদি কখনো if you remember my lecture before, the mutually exclusive event যদি কখনো হয় যখন ইন্টারসেকশন থাকবে না, যে কোনো দুইটা সেটের যদি কোনো কমন এলিমেন্ট না থাকে, ডিসজয়েন্ট সেট যদি হয়, তখন তাহলে ইন্টারসেকশনে আমাদের কোনো প্রবাবিলিটি কিংবা কোনো নাম্বার থাকে না, কারণ কমন জায়গায় থাকে না, সুতরাং নাম্বারও থাকবে না। সো ওই সমস্ত ক্ষেত্রে যদি আমরা প্রবাবিলিটি বের করি, দুইটা প্রবাবিলিটি সাম আপ করলে আমি ইউনিয়ন পেয়ে যাই, যে প্রবাবিলিটি অফ এ প্লাস প্রবাবিলিটি অফ বি ইকুয়ালস টু হচ্ছে প্রবাবিলিটি অফ এ ইউনিয়ন বি। এই ফর্মুলাটা যদি কখনো এমন হয় যে মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ ইভেন্ট যদি হয়, তখন তাহলে আমার এই পোরশনটা থাকে না, কারণ আমার তো তখন ইন্টারসেকশন কোনো পয়েন্টই নাই। ঠিক আছে? নাম্বারের ক্ষেত্রে যখন আমরা নাম্বার দিয়ে করি তখন যেটা হয়
যে আমরা ইন্টারসেকশন পয়েন্ট থাকে না, দুইটা জায়গায় আলাদা হয়ে যায়, তো তখন ইউনিয়ন যদি বলি তখন প্রবাবিলিটি অফ এ এন্ড প্রবাবিলিটি অফ বি, দুটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইভেন্টের সাম বলে আমরা প্রবাবিলিটি অফ এ এন্ড বি ইউনিয়নটা পেয়ে যাই। ঠিক আছে? তাহলে আজকে এই পর্যন্তই। এরপরে কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি পড়াবো, এটা ক্লাসরুমে পড়াবো, কারণ ওটা একটু প্র্যাকটিস করতে হবে ম্যাথস। ওটা ক্লাসরুম মানে আই মিন দ্য ইন্ডিভিজুয়াল সেকশনে করাবো এরপর থেকে। আজকে এই পর্যন্তই, এরপরে লেকচার ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে তাহলে? জি স্যার। স্যার আমি অ্যাকচুয়ালি আই এম ফ্রম সেকশন 5, বাট আমি কোনো মেল রিসিভ করিনি ক্লাস। ক্লাসের মেইল তো আমি এখন ওরকম দিইনি, আমি শুধু আগের ক্লাসের জন্য অনলাইন ক্লাসের একটা লিংক দিয়েছিলাম, এর বাইরে আমি আর কিছু দিই নাই। আজকে যে আমি দিয়ে দিলাম এখানে যে কোডটা, ক্লাসের কোডটা, স্যার কোডটা আপনি পাইনি আমাকে। এই যে আমি টেক্সট বক্সে আবার দেব, চ্যাটে আমার দিয়েছি, এখান থেকে নেব। ওকে, 3:30টার সময় সেকশন 3 আছে না? জি জি আমাদের 3:30 একটা ক্লাস। ও স্যার স্যার জি স্যার একটা কি একটা মানে হচ্ছে যে 3:30টার দিকে যে সেকশন 3 এর ক্লাসটা, আমি কি এই ক্লাসটা মঙ্গলবার দিন করতে পারি সেকশন 5 আর 5 এর সাথে? আমি তো মানে শুধু আজকের ক্লাসটা মানে আমার একটু ডাক্তারের কাছে যাওয়ার ছিল তাই। ওকে, আমি ওপেনই বলেছি যে আমার যদি ক্লাসরুমে জায়গা থাকে, আমি যে সেকশনটা নিচ্ছি, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সে, শুধু আপনি না, যে কেউই কোনো ক্লাস যদি মনে করেন, ইভেন রিপিট ক্লাস হলো যদি মনে করেন যেটাতে ঢুকবো, আই ডোন্ট মাইন্ড, শুধু এটা শিওর হবেন যে জায়গা, বসার জায়গা আছে কিনা। কিন্তু অ্যাসেসমেন্ট কুইজের জন্য সবসময় নিজের সেকশনটা, এই ছাড়া আপনার যখন মনে হয় আপনি স্যার আমি যদি মানে 3:30টার ক্লাসটা পরশুদিন করি, আমি কি অ্যাটেন্ডেন্সটা পাবো? আমাকে শুধু মনে করে দিন যে স্যার অন্য সেকশনে আজকে এই ক্লাস করব। আচ্ছা আচ্ছা স্যার, তাহলে খুব হেল্প হয়। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। ওকে ওকে স্যার। ইয়েস বলেন। স্যার আমিও লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম যে আমি সেকশন চেঞ্জের জন্য অ্যাপ্লাই করেছি সেকশন 5, স্যার এটা হয়েছে স্যার। এখন স্যার 3:30 ক্লাসটা কি সেম লিংকেই হবে? হ্যাঁ, আমার লিংক একটা, আর অনলাইনে তো আর ইনশাআল্লাহ ক্লাস হওয়ার দরকার পড়বে না আজকে, এরপরে তো আর স্যার আজকে কি অ্যাটেন্ডেন্স নিচ্ছেন স্যার? অ্যাডমিন নিচ্ছে, আমার অটো ডাউনলোড হয়ে যায় সেটা। ওকে স্যার। ওকে ঠিক আছে, টেক কেয়ার, বাই, আল্লাহ হাফেজ। স্যার অ্যাটেন্ডেন্স কি হবে? অ্যাটেন্ডেন্স অটো নিয়ে সরি স্যার। অ্যাটেন্ডেন্স অটো ডাউনলোড হয়ে যায়, সমস্যা নেই। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম।
Nah, itu dia nomor. Bisa jadi so. Oh my god, dia kata kita sendiri. Class ended. The class ended.